માતૃભૂમિ ન્યૂઝ, માતૃભૂમિ की आवाज, मातृभूमि के लिए। ભારત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના મેક ઇન ઇન્ડિયાના સપનાને સહકારિત કરતું પ્રીમિયમ વોટર જેટ મશીનના પ્રોડક્શનનું વિઝિટ લેવા એસજીસીસીઆઈની ટીમ દ્વારા વિઝિટ લેવામાં આવી। દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના 50 સભ્યોની પ્રતિનિધિમંડળ તથા ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ તારીખ 11/10/2024ના રોજ પ્રીમિયમ સ્લૂમ્સની ઔદ્યોગિક મુલાકાત લીધી હતી, જે કાપડ વણાટ મશીનનું ઉત્પાદન કરતી અગ્રણી ઉત્પાદન કંપની છે। ખાસ કરીને ભારતમાં બનાવેલ વોટર જેટ લૂમ્સ સચિન અરોરા, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર TMMA એ પણ પરિસરની મુલાકાત લીધી હતી। આ મુલાકાતનો ઉદ્દેશ સ્થાનિક વ્યવસાયો અને પ્રીમિયર લૂમ્સ વચ્ચે વધુ સમજણ અને સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો। સભ્યોને કંપનીની અદ્યતન ટેકનોલોજી, નવીન ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓ અને શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી। સચિન અરોરાએ ભારત સરકાર દ્વારા હાઈ સ્પીડ વણાટ મશીનો પર અમલ કરવામાં આવી રહેલા BIS વિશે સમજાવ્યું હતું। રાષ્ટ્રગીત સાથે કાર્યક્રમનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રીમિયમ ટીમ, SGCCI ટીમ, પ્રતિનિધિઓ, સમાચાર પત્રકારો અને સૌથી વધુ પૂર્વ કાપડ મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશે સંપૂर्ण उत्साह સાથે ભાગ લીધો હતો। ये जो प्रीमियर लूम्स का ये जो इवेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए, क्योंकि प्रीमियर लूम एक उन 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जिन्होंने कंपटीशन को भुला करके साथ में कोलैबोरेट करके एक हाई स्पीड शटलेस रैपियर लूम डेवलप किया, जो ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल दर्शना मैडम ने पिछले साल मिलान शो में इनॉग्रेट किया था। ये जो इन्होंने वाटर जेट लूम डेवलप किया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज तक हमें ये सुनने में आता था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप या मैन्युफैक्चर होती नहीं है। ये इवेंट में साउथ गुजरात चैम्बर के प्रेसिडेंट और उनके टीम के लोग आए, और तो और जो पिछले 2 साल में इन्होंने अपने वाटर जेट लूम्स मार्केट में सेल किए हैं, उनके यूज़र्स आए हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स आज आपने उनके देखे कि वो कितने खुश हैं। क्योंकि आज अगर हमारे यूज़र इंडस्ट्री के लोग प्रोडक्शन करके प्रॉफिटेबल मार्केट में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, तो हमारे मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी एसोसिएशन टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया की तरफ से भी ये एफर्ट है कि टेक्नोलॉजी R&D, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट की तरफ से हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आए जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रास्ता खुले, चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या फिर वो FDI के थ्रू आए। आज की तारीख में इंडिया एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे है जहाँ पर दुनिया भर के बायर्स इंडिया को एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे देख रहे हैं। आज की तारीख में चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के टेक्सटाइल मशीनरी, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज बनाने की क्षमता है। और मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक आह्वान दिया है कि अगले 25 साल में जब हम अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, तो हमारी पूरी की पूरी जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एक GDP में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करेगी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव है, चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो लेके आया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा, या फिर R&D के स्कीम्स है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की कैपिटल गुड्स स्कीम है, जिसमें अप टू 80% आपको R&D करने के लिए अनुदान मिलता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक NTTM के अंतर्गत एक स्कीम है जिसमें आप 80% तक फंडिंग ले सकते हैं R&D करने के लिए, या फिर अगर आप खुद के फैसिलिटी में भी R&D करते हो उसमें 50% तक की अनुदान मिलती है। इसके साथ ही R&D के साथ हम गवर्नमेंट को ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि क्यों ना हम इस R&D को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए अगले 3 से 4 साल में एक इंसेंटिव की घोषणा करें, PLI टाइप के, जिसमें कि हमारे जो MSME के जो लोग हैं वो इससे लाभ ले पाएँ, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलमोस्ट 80% MSME से आती है, उनका अगर हम लोग एक बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तो हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए बहुत बड़ा अपथ्रस्ट मिलेगा। और एज ए एसोसिएशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्री के लोग, एकेडमिक के लोग, गवर्नमेंट के लोग आएँ, साथ में आएँ, कोलैबोरेट करें, सिनर्जाइज करें और इस मेक इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। जी आपको नाम? હું તેજસ સમીન, ડિરેક્ટર ઓફ પ્રીમિયર લૂમ્સ મશીનરીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની। આ કંપની લાસ્ટ 48 યર્સથી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહી છે। આ કંપનીની કોર પર્પઝ છે અને કોર વેલ્યુઝ છે। એ કોર પર્પઝ, વેલ્યુ, એના એથિક્સ, એના નીતિ અને નિયમોને લઈને એ ચાલી રહી છે। એટલે આજે એની રગરગમાં, એના બ્લડમાં, એના DNAમાં એન્જિનિયરિંગ છે, અને એ પૂરી એન્જિનિયરિંગને પચાવીને આજે પ્રીમિયર
આપણા નરેન્દ્ર મોદીજીના આહવાનને સ્વીકારીને અને કંપનીના કોર પર્પઝને જસ્ટિફાય કરતા આજે એક ચેલેન્જ લીધી છે કે ચાઇનીઝ મશીનરીના સામે મેક ઇન ઇન્ડિયા મશીનરીઝ બનાવીને કંપનીની આપણી કન્ટ્રીની જીડીપીને આપણી કંપનીના ગ્રોથ માટે આપણી કન્ટ્રીની જીડીપીને કન્ટ્રીના ગ્રોથને અને કન્ટ્રીના ઇકોનોમીને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આજે આપણને ખબર છે કે ચાઇનીઝ મશીનરીઝની જે એની કોસ્ટિંગ છે એ આપણે ક્વોલિટી સાથે જો એ કોસ્ટિંગને બીટ કરવી હોય તો એ ટુ હાર્ડ છે. તો બી આજે આપણે એઝ એન રિસ્પોન્સિબલ ઇન્ડિયન્સ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી છે અને સરકારનો આપણને સપોર્ટ છે. SGCCIએ આજે વિઝિટ કરી, એમનો બહુ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ હતો. આ બધું ભેગું કરીને આઈ એમ વેરી મચ શ્યોર કે આપણે આગળ બહુ જ સારું આપણી કન્ટ્રીની ઇકોનોમીમાં કંઈ ને કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીશું. થેન્ક યુ સો મચ. આશીષભાઈએ જે ચેમ્બરની વિઝિટ અહીંયા પ્રીમિયર લૂમ્સમાં ગોઠવી છે અને એ લૂમ્સ તો અમે ઘણા વર્ષોથી એમને વાપરીએ છીએ, એમની સાથે ઘણા વર્ષથી જોડાયા છીએ, પરંતુ આજે પ્રત્યક્ષ જોવા મળ્યું કે એમની શું વર્કમેનશીપ છે ને કેવું કાર્ય છે અને એમનો સ્ટાફ કઈ હિસાબે કામ કરે છે. આટલું ડેડિકેટેડ સ્ટાફ અને આટલું પરફેક્શનવાળી જે એમની ફેક્ટરી ચાલતી હોય તો અવશ્ય એમની લૂમ્સ જે અમે અત્યાર સુધી વાપર્યું છે તો એવું અમને લાગતું નહીં કે કંઈક ખોટું કર્યું હોય. ને આજે એવું લાગે છે કે આટલા વર્ષ જે અમે એમની મશીનરી વાપરી ને આ વર્કમેનશીપ જોઈને એવું લાગે છે કે આવનારા વર્ષોમાં હજુ પ્રીમિયર લૂમ પ્રગતિ કરે, પ્રગતિના પંથે જાય અને જે એમને વોટર જેટ રેપિયર બનાવવાનો જે ઇનિશિયેટિવ લીધો છે તે અત્યારે તો 200 મશીન બનાવે છે મહિને, પણ મહિનામાં 2000 મશીનની કેપેસિટી થાય તેવી શુભેચ્છા અમે રાખીએ છીએ. અને વર્કમેનશીપ તો એમની સારી જ છે ને હજુ ને હજુ સારી વર્કમેનશીપ થાય અને ચાઇનાની સામે આપણે ટકી શકીએ એવું મેન્યુફેક્ચરિંગ, એવી ક્વોલિટી બને એવી એમને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે. તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ.